Hello everyone, a very good morning to all and welcome again in the session of cost accounting. From today, we are going to start with the unit number 2, that is material cost. Why we are directly start with the unit number 2? Because after understanding the chapter number 1, that is Introduction to the Cost Accounting, a theoretical and conceptual chapter, the next unit that we can easily understand and easily learn is the second unit, that is material cost. The chapter number 2, that is unit costing of unit number 1, we will learn afterwards. So here we start with the unit number 2. Before starting with the unit, students, let me tell you the weightage of this unit in your final examination is 15 marks. આ યુનિટનું તમારા ફાઇનલ એક્ઝામમાં જે પેપર છે એમાં વેઇટેજ છે 15 માર્ક્સ એન્ડ જનરલી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ વિલ બી ધેર, એટલે કે પ્રેક્ટિકલ સમ્સ જ પૂછાય છે. બટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધોઝ સમ્સ, ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધોઝ એક્ઝામ્પલ્સ, you need to be very clear with the theory that we will learn. તમારે પહેલાં તો એમની થિયરી છે એ પ્રોપરલી લર્ન કરવી પડશે and then only you will be able to calculate all those sums. અને પછી જ તમે એ sums છે એ calculate કરી શકશો. Either you will not going to understand anything. So just pay attention. Okay, students, just give me an answer of one question. What are the basic elements which are required for the manufacturing of any product? કોઈપણ પ્રોડક્ટ છે એમને બનાવવા માટે એવા કયા એલિમેન્ટ્સ છે કે જેમની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે જેમના વગર તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે બની શકે નહીં. જનરલી there are three basic elements which are required. Number 1, direct material. That means the materials from which the product has been made. એ મટીરિયલ કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે એ બને છે. Second one, direct labor, or we can say direct wages. That means wages paid to those workers who are engaged in the production process. એટલે કે એવા wages કે જે તમે પે કરો છો વર્કર્સને કે જે ડાયરેક્ટલી પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં એંગેજડ છે, કે જેમના વગર પ્રોડક્શન છે એ પોસિબલ નથી. એન્ડ થર્ડ વન, direct expenses. That means expenses other than direct material and direct labor. Without the help of these elements, the production cannot be possible and the products cannot be made. So here we will start with the first element. આપણે આ યુનિટ છે એ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ પરથી જ સ્ટડી કરવાનું છે, that is direct material. So here we start with the first element of unit, that is material cost. Here is the introduction. In a manufacturing organization, the cost of raw materials forms a major factor in the cost of production. Generally, in a manufacturing organization or any production unit, the basic and first element which requires for the production of any product is raw material, right? It forms a major factor in the cost of production. That means તમારા પ્રોડક્ટની ટોટલ કોસ્ટમાં એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ સૌથી વધુ છે. Weldon, one writer is given, Weldon has put it in the majority of industries, more than 50% of the total production cost of a product is represented by direct materials. What he is trying to say, અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે કોઈપણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, કોઈપણ બિઝનેસ છે, કંપનીઝ છે, એમાં કોઈપણ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એમની જે ટોટલ પ્રોડક્શન કોસ્ટ આવે છે, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇફ વન કંપની ઇઝ એંગેજડ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ એની બિસ્કિટ્સ જો બનાવે છે, બિસ્કિટ મેકિંગ કંપની છે, તો એમાં ટોટલ પ્રોડક્શન કોસ્ટમાંથી 50%થી વધુ કોસ્ટ છે, વધુ એક્સપેન્સ છે એ કંપની એમના રો મટીરિયલ પાછળ કરે છે. દેટ મીન્સ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ કન્ટ્રીબ્યુટ ધ
more than 50% portion in the total production cost of any product. Here you can read, large amount of capital invested is locked up in stock of materials and the cost of maintaining these stocks can amount to about 25% of value of stocks. Okay, what they are trying to say, અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે તમારી કંપનીની મેજોરિટી કેપિટલ છે એ શેમાં લોક છે, ઇન્વેસ્ટેડ છે ઇન મટીરિયલ્સ. વાય? બીકોઝ મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. મટીરિયલ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ શેના માટે છે? તો કે તમારી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ ક્યાંય પણ અટકે નહીં, કન્ટિન્યુઅસ રીતે ચાલે, અનઇન્ટરપ્ટેડ. એમના માટે તમારી પાસે પ્રોપર સ્ટોક હોવો જોઈએ કોઈ પણ રો મટીરિયલનો. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ મની ઓર લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ શુડ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ધ મટીરિયલ્સ. સો the cost of maintaining these stocks. ઓકે, મટીરિયલનો તમે જે સ્ટોક કરો છો પ્રોડક્શન કરવા માટે, એ સ્ટોક કરતી વખતે એ સ્ટોક કરતા સમયે એમના મેન્ટેનન્સ પાછળનો એક્સપેન્સ છે કેટલો કહે છે? તો કે અમાઉન્ટ ટુ અબાઉટ 25% ઓફ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક્સ. દેટ મીન્સ સપોઝ ઇફ યુ આર પરચેઝિંગ ધ રો મટીરિયલ ઓફ 1000 રૂપીઝ, તમે 1000 રૂપીઝનું રો મટીરિયલ છે સ્ટોક કરીને રાખો છો, તો એ સ્ટોક કર્યા પછી એમના મેન્ટેનન્સ પાછળ, દેટ મીન્સ એમને સ્ટોરેજ કરવા પાછળ, એમના મેન્ટેનન્સ પાછળ એ ખરાબ ન થઈ જાય એ રીતે એમને સ્ટોર કરવા માટે, એમના મેન્ટેનન્સ માટે તમે એમની પાછળ તમારી ટોટલ કોસ્ટનો 25% એક્સપેન્સ કરો છો. દેટ મીન્સ ઇફ યુ આર પરચેઝિંગ ધ રો મટીરિયલ ઓફ 1000 રૂપીઝ, દેન અરાઉન્ડ 25%, દેટ મીન્સ 250 રૂપીઝ છે એ તમે એમના મેન્ટેનન્સ માટેના ખર્ચ કરો છો. I hope now you are understanding the importance of raw material in any production process. કોઈ પણ પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં જે ટોટલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન આવે છે એમાંથી 50%થી વધુ એક્સપેન્સ છે શેનો છે? ધ રો મટીરિયલ ઓર ડાયરેક્ટ મટીરિયલ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધેટ પ્રોડક્ટ. Okay, so the most important part of any product is the raw material. Here you can read, lack of control over materials would lead to wastage and even pilferage. That means if you have kept the stock of the raw material, જો તમે રો મટીરિયલનો સ્ટોક કરીને રાખો છો for the further production process, then you should need to keep the complete control over those materials. તો પછી તમારે એમના ઉપર પૂરેપૂરો કંટ્રોલ રાખવાની જરૂર છે. વાય? બીકોઝ ઇફ યુ ડુ નોટ પે અટેન્શન ઓર કાન્ટ કંટ્રોલ ઓવર ધ મટીરિયલ્સ, દેન ઇટ વિલ બી લીડ ટુ ધ વેસ્ટેજ. વેસ્ટેજ મીન્સ કોઈ અનનેસેસરી લોસ અથવા તો વેસ્ટેજીસ થાય છે. એન્ડ ઇવન પિલ્ફરેજ. પિલ્ફરેજ મીન્સ થેફ્ટ, ચોરી થવાની કે ક્યાંય પણ મિસપ્લેસ થવાની કે પછી વેસ્ટેજ થવાની પોસિબિલિટી વધી જાય જો તમે એમના ઉપર પ્રોપર કંટ્રોલિંગ અને એમના ઉપર પ્રોપર સ્ટોરેજ કરીને રાખતા નથી. એસ્પેશિયલી ઇન કેસ ઓફ પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ. હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કોઈ હોટેલ્સ છે, તો એમના માટે તો લેક ઓફ કંટ્રોલ એ ખૂબ જ ખરાબ રિઝલ્ટ આપે એવું કહી શકાય. વાય? બીકોઝ ઇન હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રી લેક ઓફ કંટ્રોલ ઓવર મટીરિયલ, એ જે ફૂડ પ્રોવાઈડ કરે છે કસ્ટમર્સને હોટેલ્સ, એ એમના ફૂડ ઉપર જો પ્રોપર કંટ્રોલિંગ ન રાખે, દેટ મીન્સ કે જે એમનું રો મટીરિયલ છે જેમાં વેજીટેબલ્સ છે, અધર સ્પાઇસીસ છે કે જેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જો એ વેજીટેબલ્સ પર, સ્પાઇસીસ પર પૂરેપૂરો કંટ્રોલ ન રાખે તો એનો અનનેસેસરી વેસ્ટેજ અને પિલ્ફરેજ બંને થવાના પોસિબિલિટી છે. બીકોઝ ધીઝ આર ધ પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ. આ બધી પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે, જો તમે એમને પ્રોપરલી સ્ટોર કરીને નથી રાખતા વેજીટેબલ્સને, તો એ બહુ જલ્દી છે એ ખરાબ થઈ જવાની પોસિબિલિટી છે. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, a substantial saving can be done in the cost of production if proper check over materials is maintained, which will be reflected in profits. At the same time, જો તમે એમનું પૂરું ધ્યાન રાખો છો, પ્રોપરલી સ્ટોર કરો છો, પ્રોપરલી એમનો યુઝ કરો છો, વેસ્ટેજ થવા નથી દેતા અને પ્રોપર સેવિંગ કરો છો, તો
આ જ રો મટીરિયલનું તમને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ તમારા પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં દેખાય છે. એન્ડ યુ કેન સેવ એન્ડ કીપ ધ કંટ્રોલ ઓવર ધ રો મટીરિયલ એન્ડ અલ્ટિમેટલી યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોફિટ ઓફ યોર બિઝનેસ. રાઈટ, તમારા બિઝનેસનો તમે પ્રોફિટ પણ વધારી શકો છો. રાઈટ, I hope now we are understanding the importance of raw material in the manufacturing of any product. Right? Next one, definition of material. Direct material is all material that becomes a part of the product. Direct material means all those material which are required to manufacture the product or which becomes a part of the product કે જેમાંથી તમારી product બને છે. The cost of which are directly charged as a part of the prime cost. Students, I hope now you are understanding what is prime cost. In the last session, આપણા આગલા સેશનમાં આપણે લાસ્ટ ટોપિક ડિસ્કસ કરેલો હતો ફોર્મેટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ટોટલ કોસ્ટ. તમને મેં ફોર્મેટ છે એક્સપ્લેન કરેલું હતું. In which the first cost that you will receive is the prime cost. And how will you receive the prime cost? By adding the material, wages and direct expenses. So, direct material is a part of your prime cost. એ તમારા prime cost નો જ પાર્ટ છે. વધુ સમજવા માટે એવું હોય તો પ્રીવિયસ સેશન છે એ ફરી પાછો એક વખત લાસ્ટમાં જોઈ લેજો. રાઈટ, in short, direct material which means all those material from which the product has been made. Next one, types of materials are very important. Number one, on the basis of their use. Generally, materials can be classified on the basis of their use. એમના યુસેજ પરથી તમને એમને બે પાર્ટમાં ક્લાસિફાય કરી શકો છો. Number one, direct material and second, indirect material. Now, what is direct material? We discussed this type already in our chapter number 1 in the topic of cost classification. આપણે આ points cost classification માં already discuss કરેલ છે with the meaning and example. Right? Again I repeat, number one, direct material. Direct material means all those material which becomes a part of your product કે જેમાંથી તમારી products છે બને છે. For example, in case of furniture, the wood is the basic raw material which is required. Right? Now, if one food factory is there, right? કોઈ food making factory છે. Say for an example, one factory is manufacturing or making the tomato gravies. Red gravy prepare કરે છે. તો એમના માટે basic raw material ક્યુ થશે? Tomatoes. Right? Next one, indirect material. Indirect material which means all those materials which are required to keep the production process ongoing and which just support the production process but do not form a part of the product. આ એવું મટીરિયલ છે કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ બનતી નથી બટ તમારી પ્રોડક્ટ પ્રોપર રીતે બને છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ પ્રોપર રીતે ચાલે એ માટે તમને સપોર્ટ કરે છે. રાઈટ, યુ કેન નોટ ડાયરેક્ટલી આઈડેન્ટિફાઈ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધીસ મટીરિયલ ઇન યોર પ્રોડક્ટ. તમે તમારી પ્રોડક્ટમાં આ મટીરિયલનું એક્ઝિસ્ટન્સ જાણી શકો નહીં, ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, consumable stores which are required to or for the maintenance of the plant and machinery, જેમ કે ઓઇલ છે, ગ્રીસ છે, કોટન વેસ્ટ છે કે જે બધાનો યુઝ તમે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જે યુઝ કરો છો પ્રોડક્શન માટે એ પ્રોપર રીતે ચાલે એમના મેન્ટેનન્સ માટે કરો છો. રાઈટ, તો ધીઝ આર કન્સિડર્ડ એઝ ધી ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ. આ ઓઇલ છે, ગ્રીસ છે, કોટન વેસ્ટ છે એ ક્યાંય પણ તમારી પ્રોડક્ટનો પાર્ટ નથી બટ તમારી પ્રોડક્ટ અને પ્રોડક્શન પ્રોસેસ બંને સ્મૂથલી ચાલે એ માટે આ મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એન ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ. નાઉ નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. કોઈ પણ રો મટીરિયલ્સ છે એમના ફીચર્સ પરથી, એમના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પરથી એને અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં તમે ક્લાસિફાય કરી શકો છો. Here you can see number one, raw material. Raw material means what? The materials
which are generally purchased from outside and consumed in the process of manufacturing is called raw material. Raw material means what? કે એવું મટીરિયલ કે જે તમે જનરલી અને મોસ્ટ ઓફ બહારથી પરચેસ કરો છો અને જેમાંથી તમે તમારી પ્રોડક્ટ છે એમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો કે જેમનો યુઝ તમે તમારા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં કરો છો, રાઈટ, કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ છે એ બને છે, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ ટેક્સટાઇલ બિઝનેસ છે, કાપડ ઉદ્યોગ, તો એમાં કોટન છે એ બેઝિક મટીરિયલ છે, રો મટીરિયલ છે કે જે તમે બહારથી પરચેસ કરો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, કમ્પોનન્ટ પાર્ટ્સ. What do you mean by components parts? Generally, when a finished goods or the finished product is made up of 2 or more parts, જ્યારે તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ 2 અથવા વધુ પાર્ટ્સને અસેમ્બલ કરીને તમે બનાવો છો ત્યારે જે પાર્ટ્સ એમાં યુઝ કરો છો અસેમ્બલિંગ માટે એને કહેવાય છે કમ્પોનન્ટ પાર્ટ્સ. જનરલી such parts are purchased either from the outside or may be manufactured in the factory. જનરલી આ પાર્ટ્સ છે કાં તો તમે બહારથી પરચેસ કરો છો અથવા તો જાતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ, તમે કાર જો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, કાર બનાવો છો, તો કાર મેકિંગ માટે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, લાઇક કમ્પોનન્ટ્સ, ટાયર્સ, સીટ્સ, બેલ્ટ્સ, એન્જિન, દેન સ્ટીયરિંગ, ગેરબોક્સ એટસેટ્રા. તો આ જે કમ્પોનન્ટ્સ છે, પાર્ટ્સ છે, એ બધાને તમે અસેમ્બલ કરો છો અને લાસ્ટમાં તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એટલે કે કાર બનાવો છો. તો આ કમ્પોનન્ટ્સ કાં તો તમે તમારી કંપનીમાં જ જાતે પ્રોડ્યુસ કરો છો અથવા તો બહારથી રેડીમેડ પરચેસ કરો છો, રાઈટ. દેન ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી કમ્પોનન્ટ પાર્ટ્સ. સો આ પાર્ટ્સ પર તમે જનરલી કોઈ ફર્ધર પ્રોસેસિંગ નથી કરતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર પરચેઝિંગ ધ ટાયર્સ ફ્રોમ આઉટસાઇડ, તમે ટાયર્સ છે બહારથી પરચેસ કરો છો, તો પછી ટાયર્સ પર વધુ કોઈ ફર્ધર પ્રોસેસિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તમે ડાયરેક્ટલી ટાયર્સને બહારથી પરચેસ કરીને તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે અસેમ્બલ કરી શકો છો, રાઈટ. સો કમ્પોનન્ટ્સ છે, પાર્ટ્સ છે, એના ઉપર કોઈ ફર્ધર પ્રોસેસિંગની જનરલ રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી. નાવ થર્ડ ટાઈપ ઇઝ સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. Generally, semi-finished goods means work in progress. That means those goods on which certain process has been performed and certain process are required to be performed. Right? અમુક પ્રોસેસ જેમના પર થઈ ગઈ છે અને અમુક પ્રોસેસ હજુ થવાની બાકી છે. In short, those goods which are not in a sellable condition. હજી એવો ગુડ્સ છે કે જે હજુ સેલ કરી શકો એવી કન્ડિશનમાં નથી. અમુક પ્રોસેસ પરફોર્મ થઈ ગઈ છે અને અમુક પ્રોસેસ હજુ એમના પર પરફોર્મ કરવાની બાકી છે અને પછી જ એ સેમી ફિનિશ ગુડ્સ છે એને તમે ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. જનરલી એક વખત સેમી ફિનિશ ગુડ્સ પછી તમે એમના પર પ્રોસેસિંગ કર્યા પછી જ તમે એમને ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો અને ગોડાઉનમાં સ્ટોક કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ સેમી ફિનિશ ગુડ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, for example, like if you are manufacturing or if you are in a textile business, તમે ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમાં છો, તો બેઝિક રો મટીરિયલ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇઝ કોટન. કોટનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો કોટન ઉપર તમે 1 by 1 પ્રોસેસ છે એ કરો છો. ફર્સ્ટ વન લાઈક સ્પિનિંગ, સેકન્ડ પ્રોસેસ લાઈક વિવિંગ, થર્ડ પ્રોસેસ પ્રેસિંગ. તો પ્રેસિંગની પ્રોસેસ થઈ ગયા પછી હજુ એ મટીરિયલ છે, એ ક્લોથ છે, એને તમે ડાયરેક્ટલી સેલ કરી શકતા નથી. વાય? બિકોઝ સ્ટીલ ધેર આર સર્ટેન પ્રોસેસીસ વિચ નીડ્સ ટુ બી પરફોર્મ્ડ. હજુ અમુક પ્રોસેસ છે તમારે એમના પર પરફોર્મ કરવાની બાકી છે, લાઈક હીટિંગ, કલરિંગ, વોશિંગ એટસેટ્રા. જો આ બધી પ્રોસેસ થઈ જાય, પેકિંગ થઈ જાય, પછી જ તમે એમને ડાયરેક્ટલી બહાર સેલ કરી શકો છો. દેટ મીન્સ semi-finished goods which are not in a sellable condition, right? Number 4, finished goods. Those goods which are ready to sell. એવો goods કે જે હવે રેડી છે માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે.
તો એ ગુડ્સ છે એને તમે કહી શકો છો ફિનિશ્ડ સ્ટોક ઓર ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, કે જેના ઉપર હવે તમારે કોઈ ફર્ધર પ્રોસેસની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નો મોર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર રિક્વાયર્ડ એની મોર. હવે કંઈ વધુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ એમના પર કરવાના નથી. નંબર 5, કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર, some of the materials like oil, grease, cotton waste, etc., which are required for operating and maintaining the machineries, tools, equipments, is called consumable stores. આ બધું જે મટીરિયલ છે એમને તમે કહી શકો છો કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ. જનરલી ધીઝ આર ધ સપોર્ટિવ આઇટમ્સ. આ બધી આઇટમ્સ કેવી છે? સપોર્ટિવ આઇટમ્સ, કે જે તમને પ્રોડક્શનમાં સપોર્ટ કરે છે, સિમ્પલી તમને અસિસ્ટ કરે છે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ માટે. એ તમારા પ્રોડક્ટનો પાર્ટ ક્યારેય પણ બની શકતી નથી. નંબર 6, સ્ક્રેપ. સ્ક્રેપનો તમે જનરલ મિનિંગ શું કરો છો? વેસ્ટ ઓફ મટીરિયલ્સ. એવું મટીરિયલ કે જે વેસ્ટ ઓફ છે, રાઈટ, કે જેનો હવે તમે ફર્ધર ક્યાંય યુઝ કરી શકો એમ છો નહીં. વેસ્ટ ઓફ મટીરિયલ્સ અરાઇઝિંગ during the course of manufacturing as well as spoiled material, defective materials, કે જે હવે તમે કોઈ રીતે સેલ કરી શકો એવી કન્ડિશનમાં છે નહીં. તો આ જે સ્ક્રેપ છે એને તમે ડાયરેક્ટલી ક્યાંક પણ સ્ક્રેપ તરીકે સેલ કરી શકો, પણ લાઈક અ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ તમે એમને ક્યાંય પણ સેલ કરી શકતા નથી. વેસ્ટેજ છે એને તમે શું કહી શકો છો? સ્ક્રેપ, રાઈટ. Next one, defective work. Generally, defective work is that product which have a manufacturing defect and cannot be sold without correcting that defect. That means, during the manufacturing operations, જ્યારે તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સનું, ત્યારે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ જો કોઈ ડિફેક્ટ આવે છે, તમે પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ ચાલે છે ત્યારે કોઈ ડ્યુ ટુ ધ carelessness of any worker or due to the defect in any machinery, જો કોઈ પ્રોડક્ટમાં ડિફેક્ટ આવે છે તો એમને કહેવાય છે ડિફેક્ટિવ વર્ક, રાઈટ. હવે એ ડિફેક્ટ્સને કાં તો તમે કરેક્ટ કરી શકો છો, એટલે કે ડિફેક્ટને કાં તો તમે ફરી પાછી સુધારી શકો છો, અને જો એ ડિફેક્ટ તમે કરેક્ટ નથી કરી શકતા તો તમે એમને ફિનિશ્ડ ગુડ્સ તરીકે ક્યાંય પણ સેલ કરી શકો નહીં. આવી પ્રોડક્ટ્સ જો તમે કરેક્ટ ન કરી શકો, સુધારી ન કરી શકો, આવી પ્રોડક્ટ્સની ડિફેક્ટ તમે જો કરેક્ટ નથી કરી શકતા તો તમારે એ પ્રોડક્ટને સેકન્ડ તરીકે સેલ કરવી પડે છે. તમે એવું કહી શકો છો કે સેકન્ડમાં તમે એમને સેલ કરો છો. ગર્લ્સ છો એટલે માઇટ હેવ નો કે મેજોરિટી ઓફ ગર્લ્સને ખ્યાલ જ હશે કે સપોઝ કોઈ પણ ડ્રેસ મટીરિયલ છે, ડ્રેસ મટીરિયલમાં બેઝિક ડિફેક્ટ્સ અમુક હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણી વખત સેલર છે એ તમને એવું કહેતા હોય છે કે અમુક ડ્રેસ મટીરિયલ એવું છે કે જેમાં કોઈ માઇનોર ડિફેક્ટ છે, એન્ડ ડ્યુ ટુ દેટ માઇનોર ડિફેક્ટ યુ કેન નોટ સેલ દેટ પ્રોડક્ટ્સ લાઇક અધર ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ્સ. તમે એમને કોઈ બીજી કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ્સની જેમ સેલ નથી કરી શકતા, અને એ ડ્રેસ મટીરિયલમાં ડિફેક્ટ હોવાને લીધે તમે એમના પૂરા પ્રાઇસ ચાર્જ નથી કરતા, બટ સેકન્ડમાં સેલ કરો છો એટલા માટે એમને લોઅર પ્રાઇસથી સેલ કરો છો. એટલે તમને શું કહેશે કે ડ્રેસ મટીરિયલ છે, માઇનોર ડિફેક્ટ છે, બટ સ્ટિચિંગ કરાવો છો ત્યારે ડિફેક્ટ્સ છે રિમૂવ કરી શકશો. સો દે આર સેલિંગ ધોઝ ડિફેક્ટિવ વર્ક ઇન અ લોઅર પ્રાઇસ એઝ અ સેકન્ડ. આઈ હોપ નાવ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ મિનિંગ ઓફ ડિફેક્ટિવ વર્ક. ડિફેક્ટિવ વર્ક્સ છે એમને તમે સેકન્ડમાં સેલ કરી શકો છો, જ્યારે સ્ક્રેપ છે એને તમે ક્યાંય ફર્ધર પ્રોસેસ કે તમે સેકન્ડમાં સેલ કરી શકતા નથી. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ક્રેપ એન્ડ ડિફેક્ટિવ વર્ક, રાઈટ. આઈ હોપ નાવ વી આર ક્લિયર વિથ ઓલ ધ ટર્મ્સ વિચ વી આર યુઝિંગ ઇન કોર્સ ઓફ મટીરિયલ, કે જે તમે મટીરિયલ્સના અલગ અલગ વર્ડ્સ તરીકે યુઝ કરો છો. રો મટીરિયલ મીન્સ બેઝિક મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ, કમ્પોનન્ટ્સ પાર્ટ્સ મીન્સ અસેમ્બલ્ડ કરવા માટે તમે જે પાર્ટ્સનો યુઝ કરો છો. સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ મીન્સ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. ફિનિશ્ડ ગુડ્સ દેટ મીન્સ કમ્પ્લીટેડ પ્રોડક્ટ્સ. કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ, then scrap and defective works. Now, here two terms are given and two
For the further understanding, you need to be clear the difference between these two. Difference between stock and stores. ચલો, કોઈને ખ્યાલ હશે કે આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ શું છે? જનરલી stock means finished goods which you have stored in your godown, in your storage house, કે જે તમે હવે ડાયરેક્ટલી માર્કેટમાં સેલ કરવાના છો, એટલે કે તમારો ફિનિશ્ડ ગુડ્સ કે જે સેલેબલ કન્ડિશનમાં છે. તો એમના માટે આપણે જે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એ છે સ્ટોક. જ્યારે સેકન્ડ ટર્મ તમને આપેલ છે સ્ટોર્સ. સ્ટોર્સ મીન્સ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ રો મટીરિયલ્સ, then consumable stores, semi-finished goods, work in progress, spare parts, etc. That means સ્ટોર્સમાં તમારા ફિનિશ્ડ ગુડ્સ સિવાયના બધા ટર્મ્સ તમે યુઝ કરી શકો છો, જેમ કે રો મટીરિયલ છે, સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ છે, સ્પેર પાર્ટ્સ છે, કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ છે. દેન ઓલ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ સ્ટોર્સ. જ્યારે સ્ટોક મીન્સ ઓનલી ફિનિશ્ડ સ્ટોક. I hope now we are clear with this difference. What do you mean by stock? Completed products, that means finished goods, and stores means it includes raw materials, consumable stores, semi-finished goods, spare parts, components, etc. So this is the difference between stock and stores. Now the next topic is material control. Students, this is one of the important topic which you need to understand. What do you mean by material control? Material control means what? Material પર પણ control રાખી શકાય? Yes. Material control is a systematic check over procurement. Procurement means material purchase. Storage means maintenance, and consumption means usage of materials so as to ensure minimum wastage, even flow of materials, and minimum investment in inventories. Here inventories means stock of material. Generally material control means, material control એટલે તમે કોઈ પણ મટીરિયલ તમારા પ્રોડક્શન માટે પરચેઝ કરો છો, એમને સ્ટોર કરો છો અને એમને યુસેજ કરો છો ડ્યુરિંગ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. એમના ઉપર કમ્પ્લીટલી ચેક રાખવું, દેટ મીન્સ વોચ રાખવું કે ક્યાંય પણ એમાં આ ત્રણેય સ્ટેજમાં, એટલે કે પરચેઝ કરતી વખતે, સ્ટોરેજ કરતી વખતે કે પછી કન્ઝમ્પશન વખતે ક્યાંય પણ એમાં વેસ્ટેજીસ ન થાય, પિલફ્રેજ ન થાય અને મટીરિયલનો ફ્લો કન્ટિન્યુઅસ રીતે ચાલે. દેટ મીન્સ ક્યાંય પણ મટીરિયલ શોર્ટેજ ઊભી ન થાય. અને minimum investment in inventories, that means with the help of minimum investment in stock of materials you can keep the production process ongoing. એટલે કે મટીરિયલમાં મિનિમમ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ કરીને તમારે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવાની છે. સો મટીરિયલ કંટ્રોલ ઇઝ ટુ કીપ અ કમ્પ્લીટ ચેક ઓન અ procurement, storage and consumption of materials. Second point, a term material controls refers to the control of all factors that affect the material. Material control માં તમારે ધ્યાન શું રાખવાનું છે? તો મટીરિયલ્સને અફેક્ટ કરતા હોય એવા તમામ ફેક્ટર્સ છે તમારે કન્સિડર કરવાના છે. વિચ ટાઈપ ઓફ ફેક્ટર્સ? લાઈક મટીરિયલ છે એમનો નેચર કેવો છે, નેચર ઓફ રો મટીરિયલ, લાઈક પેરિશેબલ છે કે ડ્યુરેબલ છે મટીરિયલ જે તમે પરચેઝ કરવાના છો ફોર ધ ફર્ધર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, એ એમનો નેચર ઓફ મટીરિયલ. દેન પ્રાઇસ ઓફ મટીરિયલ, એ કોસ્ટલીયર છે કે ચીપર છે. દેન સ્ટોરેજ અવેલેબિલિટી, તમે જે મટીરિયલ પરચેઝ કરો છો એમના સ્ટોરેજ માટેની તમારી પાસે કોઈ અવેલેબિલિટી પ્રોપર છે કે નહીં. દેન અવેલેબિલિટી ઓફ ધેટ મટીરિયલ, એવું મટીરિયલ કે જે રેઅર છે, કે જે જનરલી તમને ઇઝીલી અવેલેબલ નથી થતું, તો એ મટીરિયલનો સ્ટોક કેટલો કરવો. આ બધા ફેક્ટર્સ છે એ તમારા મટીરિયલના પરચેઝને, એમના સ્ટોરેજને અને કન્ઝમ્પશનને ક્યાંક ને ક્યાંક અફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ,
It starts with the obtaining materials and ends with their consumption. ઓકે, તમે કોઈ પણ રો મટીરિયલ પરચેસ કરો છો પ્રોડક્શન માટે, તો એ મટીરિયલ પર કંટ્રોલ રાખવાનું સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરો છો? તો કે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ ઓબ્ટેનિંગ મટીરિયલ્સ. જ્યારથી તમે મટીરિયલ પરચેઝ કરો છો ત્યારથી લઈને જ્યાં સુધી એ મટીરિયલનો પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં યુઝ કરવા માટે તમે એમને મોકલતા નથી, જ્યાં સુધી એ મટીરિયલને તમે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ઇસ્યુ નથી કરતા, ત્યાં સુધી તમારે એમના ઉપર કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ છે રાખવાનો છે. એક વખત પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં એટલે કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ મટીરિયલને ઇસ્યુ કર્યા પછી તમારે એમના પર કંટ્રોલ રાખવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એટલે તમારે મટીરિયલ કંટ્રોલ ક્યાં સુધી રાખવાનો છે? સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ઓબ્ટેનિંગ, દેટ મીન્સ પ્રોક્યુરમેન્ટ ઓફ રો મટીરિયલ અપ ટુ ધી કન્ઝમ્પશન ઓફ રો મટીરિયલ. જ્યાં સુધી એમને કન્ઝમ્પશન માટે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ઇસ્યુ નથી કરતા ત્યાં સુધી તમારે મટીરિયલ ઉપર કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ રાખવાનો છે કે મટીરિયલનો ક્યાંય અનનેસેસરી વેસ્ટેજ ન થાય, મટીરિયલ ક્યાંય પણ ખરાબ ન થાય અને મટીરિયલ છે એમના કોઈ પિલફ્રેજ એટલે કે થેફ્ટની કોઈ પોસિબિલિટી ન રહે, એ બધું ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓફ મટીરિયલ કંટ્રોલ. Next one is objectives of material control. Why you need to control the material? That means why you need to keep a complete watch over the raw material which you are purchasing for the production process. તમારે મટીરિયલ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો એમના કેટલાક ઓબ્જેક્ટિવ્સ હેતુ એ આપેલા છે. નંબર 1, એડિક્વેટ સ્ટોક. ફર્સ્ટ વન, the most important objective of material control is to keep the adequate stock of raw material. Why? Because તમારે જો પ્રોડક્શન પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ રાખવાની છે, સ્મૂથ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ રાખવી છે, તો તમારી પાસે એડિક્વેટ ઇનફ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ શુડ બી ધેર. તમારી પાસે ઇનફ સ્ટોક હોવો જોઈએ મટીરિયલનો. પછી એવું ન થાય કે તમારી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ એ ફક્ત મટીરિયલ ન હોવાને લીધે અટકે. વાય? બિકોઝ મટીરિયલનો ઓર્ડર પ્લેસ કરેલો છે પણ હજુ સુધી મટીરિયલ રિસીવ નથી થયેલું એટલે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ અટકેલ છે. એવું ન હોવું જોઈએ. ઇનફ સ્ટોક શુડ બી મેન્ટેન ટુ કીપ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ. સેકન્ડ વન, કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન. કોઈ પણ પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ છે એમને કન્ટિન્યુ રાખવા માટે, રાઈટ, જનરલી ઇટ શુડ નોટ બી સ્ટોપ્ડ ફોર ધી વોન્ટ ઓફ સમ રો મટીરિયલ, supplies or spare parts. That means એવું ન બને કે તમારું પ્રોડક્શન એટલા માટે અટકે છે કે તમારી પાસે રો મટીરિયલ અવેલેબલ નથી કે કોઈ સ્પેર પાર્ટ્સ છે, કમ્પોનન્ટ્સ છે એ અવેલેબલ નથી. That means to keep the continuous production you should have the adequate stock of raw material. So material control is required. મટીરિયલ કંટ્રોલ તમારે પરચેઝ કરતી વખતે પણ રાખવાનું છે. દેટ મીન્સ કે તમે ટાઈમે અને ઓન ટાઈમ છે એ મટીરિયલના ઓર્ડર્સ છે પ્લેસ કરો છો, રાઈટ. તમારા સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સપોઝ 100 kg રો મટીરિયલ પડેલ છે, ત્યાં જ તમે તમારો સેકન્ડ ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો કે જેથી કરીને આ 100 kg જ્યારે તમે ઇસ્યુ કરો પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ત્યાં સુધીમાં ન્યૂ રો મટીરિયલ છે તમને મળી જાય, જેથી કરી તમારું પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ છે અટકે નહીં. થર્ડ ઓબ્જેક્ટિવ, મિનિમાઇઝ ઇન્વેન્ટરીઝ. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ મટીરિયલ મેનેજમેન્ટ. વાય? બિકોઝ ધ મટીરિયલ શુડ બી મિનિમમ. તમારે મટીરિયલનો સ્ટોક કેટલો કરવાનો છે? મિનિમમ. બટ મિનિમમ સ્ટોક should be consistent with the optimum requirement of production. That means સ્ટોકમાં તમારે મટીરિયલ છે એ મિનિમમ રાખવાનું છે, પણ એ મિનિમમ મટીરિયલ હોવા છતાં પણ તમારું પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ છે અટકવી જોઈએ નહીં. એવું ન બને કે તમે ઓવર સ્ટોકિંગ કરીને રાખો. દેટ મીન્સ મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ કોઈ એક મંથમાં 1000 kgની હોય અને તમે 5000 kg છે મટીરિયલ લાવીને મૂકો છો, તો એ તો ઓવર સ્ટોકિંગ કહેવાય.
અનનેસેસરી તમે એમાં મની છે લોક કરીને બેસો છો, દેટ મીન્સ અનનેસેસરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર, રાઈટ? તો એવું ન થવું જોઈએ. મિનિમમ ઇન્વેન્ટરીઝ શુડ બી સ્ટોર્ડ એન્ડ it should be consistent with the ongoing production process. Number 4, reduce wastage and losses. You should keep the control on the material in such a way that it will lead to the reduction in wastages, કે જેને લીધે તમારા મટીરિયલનો મિનિમમ વેસ્ટેજ થાય. તમારું મટીરિયલ તમે એવી રીતે સ્ટોર કરીને રાખો છો કે એમના વેસ્ટેજના અને લોસના ચાન્સીસ છે બહુ જ ઓછા રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન હોટેલ છે કે જેમાં બેઝિક રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ લાઈક વેજીટેબલ્સ છે, સ્પાઇસીસ છે, અધર મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેમની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. તો આ બધી પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે. તો એવું હોઈ શકે કે જે મટીરિયલ તમે પહેલાં પરચેસ કરેલું છે, જે વેજીટેબલ્સ તમે પહેલાં પરચેસ કરો છો, એમનો યુઝ પણ તમારે કેવો કરવાનો છે? પહેલાં. ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ આઉટ, દેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. જે મટીરિયલ તમે પહેલાં પરચેસ કરેલું છે એ જ મટીરિયલ તમે પહેલાં યુઝ કરો છો. એવું ન થવું જોઈએ કે ન્યૂ વેજીટેબલ્સ જે તમે પરચેસ કરેલા છે એને તમે પહેલાં યુઝ કરી નાખો અને જે ઓલરેડી પહેલાંના પરચેસ કરેલા વેજીટેબલ્સ છે એ એમનેમ પડ્યા રહે, એ ખરાબ થઈ જાય અને વેસ્ટેજ થાય, રાઈટ? તો તમારે મટીરિયલને એ રીતે સ્ટોર અને યુઝ કરવાનું છે કે જેને લીધે એમનો મિનિમમ વેસ્ટેજ થાય, મિનિમમ લોસ થાય. નેક્સ્ટ વન, proper storage. If you are stocking the raw material, then to stock that raw material you should have the enough space to store. તમારી પાસે સ્ટોરેજની ઇનફ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ, પ્રોપર સ્ટોરેજ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. સપોઝ ઇફ યુ આર રિક્વાયર, તમને કરંટ મંથમાં 1000 kg ઓફ રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ 1000 kgને સ્ટોર કરતાં પહેલાં, પરચેઝ કરતાં પહેલાં એ 1000 kg માટેની ઇનફ સ્પેસ છે, સ્ટોરેજ અવેલેબિલિટી છે એ હોવી જોઈએ. પછી એવું ન થાય કે 500 kgની જ સ્પેસ અવેલેબલ છે અને તમે પરચેઝ કરીને બેઠા છો 1000 kg, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, મિનિમાઇઝ કોસ્ટ ઓફ પરચેઝિંગ એન્ડ સ્ટોરેજ. જનરલી it may happens that if you are purchasing the raw material in a bulk, જો તમે બલ્કમાં કોઈ ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો તો તમારા કોસ્ટ ઓફ પરચેઝિંગ છે એ કેવા થશે? મિનિમાઇઝ. એટલે કે તમે મિનિમમ કોસ્ટ ઓફ પરચેઝિંગથી વધુ રો મટીરિયલ છે સ્ટોર કરી શકો છો. બિકોઝ ડ્યુ ટુ ધ બલ્ક પરચેઝ યુ મે ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ. તમને ડિસ્કાઉન્ટના બેનિફિટ મળે છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના બેનિફિટ મળી શકે છે, બિકોઝ વન ટાઈમમાં પરચેસ કરો છો, રાઈટ? એટલે તમે મિનિમમ કરી શકો છો કોસ્ટ ઓફ પરચેઝિંગ અને એમને પ્રોપરલી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, ઇફેક્ટિવ યુઝ ઓફ ફંડ્સ. જનરલી unnecessary investment in material is avoided. જનરલી વધારે પડતું મટીરિયલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ નહીં. તમારી પાસે જે પણ કેપિટલ, જે પણ મની અવેલેબલ છે એનો તમારે ઇફેક્ટિવ એટલે કે એકદમ પ્રોપર વેમાં યુઝ કરવાનો છે. ધ ફંડ્સ દેટ આર અવેલેબલ વિથ યુ શુડ બી યુઝડ ઇન ઇફેક્ટિવ વે, રાઈટ? એમના માટે તમારે અલગ અલગ લેવલ્સ છે સેટ કરી શકો છો, જેમ કે મેક્સિમમ લેવલ, મિનિમમ લેવલ. ધીઝ આર ધ લેવલ્સ વિચ વી વિલ સ્ટડી અહેડ. આ બધા લેવલ્સ છે આપણે આગળ સ્ટડી કરશું. જેમ કે મિનિમમ મટીરિયલ લેવલ એટલે તો કે સપોઝ તમારી કંપનીમાં જે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે એમનું મિનિમમ લેવલ છે 100 kg. દેટ મીન્સ કે જ્યારે તમારું રો મટીરિયલ 100 kg પર આવે, એટલે કે હવે તમારા સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં 100 kg અવેલેબલ છે, ત્યારે તમારે સેકન્ડ ઓર્ડર પ્લેસ કરી દેવાનો છે. એવી જ રીતે તમે તમારું મેક્સિમમ લેવલ પણ ડિસાઇડ કરી શકો છો. મેક્સિમમ લેવલ મીન્સ સપોઝ ઇફ કંપની હેઝ ફિક્સ્ડ ધ મેક્સિમમ લેવલ એટ 500 kg, તમે 500 kg પર તમારું મેક્સિમમ લેવલ છે ફિક્સ કરો છો. એટલે કે હવે 500 kg રો મટીરિયલ પરચેસ કરો છો તો હવે એનાથી વધુ મટીરિયલ તમારે સ્ટોર કરીને રાખવાનું નથી. ધીસ ઇઝ ધ મેક્સિમમ મટીરિયલ ઓર મેક્સિમમ લેવલ દેટ યુ હેવ ડિસાઇડેડ. હવે એમનાથી વધુ સ્ટોર કરીને રખાય નહીં.
તો આ બધા લેવલ્સ છે તમે સેટ કરીને તમારી પાસે જે પણ કેપિટલ અવેલેબલ છે એમનો ઇફેક્ટિવ યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, મેક્સિમમ યુઝ ઓફ સ્પેસ. જનરલી maximum use of space available for storage is made possible by the material control. તમે ટાઈમે મટીરિયલના ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો, ઓન ટાઈમ તમને મટીરિયલ રિસીવ થઈ જાય છે અને તમે એમનો પ્રોપર સ્ટોરેજ કરીને રાખો તો તમે મિનિમમ સ્ટોરેજથી પણ પ્રોપરલી રો મટીરિયલને હેન્ડલ કરી શકો છો. દેન મિનિમાઇઝ રિસ્ક ઓફ ઓબ્સોલેન્સ. If you are producing the products which has the possibility or threat of obsolescence, તમે એવી કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવો છો કે જેના આઉટ ઓફ ડેટ થઈ જવાના ચાન્સીસ વધુ છે, એટ દેટ ટાઈમ એવું મટીરિયલ જો તમે યુઝ કરતા હોય કે જે જલ્દીથી આઉટડેટેડ થઈ જતું હોય, જલ્દીથી ઓબ્સોલેન્સ થઈ જતું હોય, તો એ મટીરિયલ છે એમને મિનિમમ તમારે સ્ટોર કરીને રાખવું જોઈએ. પછી એવું ન બને કે તમે એમનું ઓવરસ્ટોકિંગ કરીને રાખો અને એ મટીરિયલ આઉટડેટેડ થઈ જાય અને પછી એ મટીરિયલ તમે ક્યાંય યુઝ કરી શકતા નથી. સો ધ રિસ્ક ઓફ ડિટોરિએશન ઓફ મટીરિયલ્સ ઇઝ ધેર. તો આવા રો મટીરિયલ કે જેમના ઓબ્સોલેન્સના દેટ મીન્સ આઉટડેટેડ થઈ જવાના ચાન્સીસ વધુ છે, તો એવું રો મટીરિયલ તમારે વધુ સ્ટોર કરીને રાખવું જોઈએ નહીં. મિનિમમ મટીરિયલ શુડ બી સ્ટોર્ડ in that case. Then helps in financial planning and preparation of budget. Generally તમે તમારા રો મટીરિયલના એક્સપેન્સીસ છે, એમના ઓર્ડર્સના જે પણ એક્સપેન્સીસ છે એ અગાઉથી એસ્ટિમેટ કરી શકો છો, રાઈટ. સો ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન ધ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ એઝ વેલ, કે જેમાં તમે તમારા ફ્યુચરના એક્સપેન્સીસ છે એમનું પ્લાનિંગ કરો છો. એન્ડ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન ધ પ્રિપેરેશન ઓફ બજેટ. જનરલી બજેટ છે એ તમે ફ્યુચર કોર્સ ઓફ એક્શન માટે પ્રિપેર કરો છો. બજેટ મીન્સ એસ્ટિમેટેડ સ્ટેટમેન્ટ કે જેમાં તમે ફ્યુચરમાં ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સ કરવાના છો, કઈ ઇન્કમ તમને જનરેટ થવાની છે, એમનું એક એસ્ટિમેટેડ સ્ટેટમેન્ટ છે એ પ્રિપેર કરો છો. તો બજેટ પ્રિપેર કરવામાં પણ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક એ યુઝફુલ થાય છે. સો મટીરિયલ કંટ્રોલ ઇઝ નેસેસરી વિથ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ઓલ સચ. આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સને ધ્યાનમાં રાખીને મટીરિયલ કંટ્રોલ છે એ જરૂરી છે. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મટીરિયલ કંટ્રોલ. Here with this we are concluding the session of today. But before that, students, I hope you have started preparing the books. તમે તમારી બુક્સ છે પ્રિપેર કરવાની સ્ટાર્ટ કરી દીધેલ છે, રાઈટ. તમારી બુક્સમાં તમારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 1ના બધા ટોપિક્સના પોઈન્ટ્સ છે નોટ ડાઉન કરવાના છે. એન્ડ દેન give the title unit number 2 material cost, and whatever topics that we have discussed today, just note down the points of that. એ બધાના પોઈન્ટ્સ છે નોટ ડાઉન કરી લેજો, રાઈટ. સો ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ ફોર યુ ફોર ધ ફર્ધર રીડિંગ. Okay. Here with this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a nice day.